قاضی صاحب آپ ذرا یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ ہمیں بہت لانگ ٹرم جو ہے بہت انویسٹمنٹس کرنی ہیں. ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ یہ ابھی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہوئی تھی، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ ایشوز ہیں، ریور ایکٹ نہیں ہے ہمارا. بالکل ہے، ریور ایکٹ ہونا چاہیے. واٹ ڈز دس انٹیل؟ یہ کیا چیز آپ جو مانگ رہے ہیں اور وہ جو آپ کو پارلیمنٹ نہیں دے پا رہی؟ نہیں، پارلیمنٹ کو سینسٹائز ہم نے کیا کہ اس چیز کی ضرورت ہے، اس پہ قانون سازی کرنے کی. جی جی. کہ جو ہمارے دریا لائک واٹ؟ جی، جو دریا کے ساتھ ساتھ آس پاس کے علاقے ہیں جو رائٹ آف وے میں آتے ہیں پانی کے، جب ریور فلڈ میں آتا ہے تو اس کو دائیں بائیں کچھ علاقہ ان کو چھوڑنا پڑتا ہے تاکہ وہ پانی وہاں تک جا کے طوفان نہ پہنچائے. وہ علاقے سیکیور رکھے جاتے ہیں بغیر کسی کنسٹرکشن الاؤ کرنے کے. تو اس قسم کا قانون ہمارے ملک میں نہیں ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائز کرا کے ریور باڈیز کا اپڈیٹ کیا جائے اور یہ علاقے نشاندہی کر کے ان پہ باقاعدہ ان کے لیے پابندی لگائی جائے کہ یہاں پہ کوئی آباد کا نہ کوئی کاشتکاری نہ کرے، کوئی یہاں پہ مکان نہ بنائے، کوئی تعمیر نہ کرے. صحیح. اور انویسٹمنٹ کے لحاظ سے آپ کیا کہاں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے جس سے کہ دس ول بی اے سارٹ آف پریونٹیو؟ ہمیں بہت زیادہ کرنا پڑے گا. ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کو ہم نے مین اسٹریم کرنا ہوگا. کس واٹ ٹائپ آف انویسٹمنٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ مطلب کتنی آپ؟ ہم ان ٹرمز آف فائنینشیل ریسورس بات نہیں کر رہے، ہم کنسیپچول بات کریں گے. آپ کو جو انفراسٹرکچر ہے دس شوڈ بی ڈیزاسٹر ریزسٹنٹ. آپ کے پلیں ہیں، آپ کے دریا ہیں، آپ کے نہریں، آپ کے ریلوے ٹریک نظام ہے، آپ کے ایئرپورٹس ہیں. آپ کی جو بھی میجر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ انشور کر لیں کہ اگلے 20-30 سال تک کسی سیلاب کی برت میں تو نہیں آئیں گے. جو فالٹ لائن ہے زلزلے کی وہاں پہ تو نہیں آپ تعمیر کر رہے، یا جو ریور کی واٹر وے ہے وہ تو ڈسٹرب نہیں کر رہے. اور واٹ اباؤٹ ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر؟ وہ بھی تو کو آپ کا جو اربن سیوریج سسٹم ہے آپ کا پورے ملک کا، شہروں کا اربن سینیٹیشن سسٹم ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کے ڈیزاسٹر کو سسٹین نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ڈیزائن کیا گیا تھا تھوڑی آبادی کے لیے. بعد میں آبادی پھیلتی چلی گئی لیکن ہم نے سسٹم انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ نہیں کیا. جو کوئٹہ کو لے لیجئے، کوئٹہ کا شہر بنایا گیا تھا 50,000 آبادی کے لیے، اب ہم 15 لاکھ سے زیادہ لوگ آباد ہیں، اور وہی نالیاں جو پہلے کیپیسٹی تھی شروع میں 50,000 والی، وہی 15 لاکھ کو سسٹین کر رہی ہیں. تو ظاہر ہے گٹر ابلیں گے، پانی آئے گا سڑکوں کے اوپر. اور ظفر صاحب ایک فائنل کویسچن میں آپ سے کرنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ این ڈی ایم اے کے پاس 7 بلین روپیز تھے، ایلوکیشن تھی، وہی استعمال ہو رہی ہے لوور سندھ کے لوگوں کی ریلیف ایکٹیویٹیز کے لیے. وہ obviously is that enough؟ دیکھیے کیونکہ آپ نے سے کسی نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ سپٹمبر کا تو کام ہو جائے گا. جی، اس میں گزارش ہے کہ این ڈی ایم اے کے پاس نہیں تھی، بلکہ یہ حکومت پاکستان کا ایمرجنسی ریلیف سیل ہے، جی جی، اس میں ایلوکیشن پڑی ہوئی ہے. اس میں بٹ یو ہیو ایکسیس ٹو اٹ، رائٹ؟ وی ہیو ایکسیس ٹو اٹ، وہی یوز کر رہے ہیں. ریسکیو اور ریلیف کتنا یوز ہو چکا ہے اس میں سے؟ ریسکیو ابھی تک نہیں، ابھی تو خیر اس میں سے مے بی 1/3 یوز ہوا ہوگا فی الحال، لیکن ریلیف کا کام جاری ہے. سپٹمبر کا مہینہ آرام سے ہم گزار لیں گے، ٹھیک ہے جی، اسی اماؤنٹ کے اندر رہتے ہوئے. اگر سپٹمبر کا مہینہ آرام سے گزر جائے گا تو یہ جو پلی پریزیڈنٹ صاحب نے اور پرائم منسٹر صاحب نے دی ہے ٹو دی انٹرنیشنل کمیونٹی کہ ہمیں مدد کی جائے، اس کی ڈو یو تھنک دیٹ واز ٹو کوئک؟ ہاں، اس میں ایشو وسائل کے سے زیادہ کیپیسٹی کا ایشو ہے. وسائل ہمارے پاس اگر ہیں بھی تو صلاحیت چاہیے اس پیسے کو صحیح جگہ کرنے کی، وہاں پہ چیزیں پروکیور کرنے کے، پہنچانے کی. اور فرض کریں جتنی اب ٹینٹ ہمیں چاہیے، شدید ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے ٹینٹوں کی، اب ٹینٹ ہمارے ملک میں اویلیبل نہیں ہے. جتنے تھے سارے ہم نے اٹھا کے پروکیور کر کے بھجوا دیے ہیں، اور جتنے پروڈکشن میں آنے ہیں 30 ستمبر تک کسی بھی فیکٹری میں وہ سارے بک ہو چکے ہیں. وہ پہنچانے کے پھر بھی ناکافی ہیں، تو ہمیں باہر سے ہمیں ٹینٹ چاہیے بجائے پیسوں کے. اسی طرح ہمیں ہیومن ریسورس چاہیے جو کہ ایکسپرٹس ہیں ان کاموں کو سنبھالنے کے لیے. جی جی قاضی صاحب تھینک یو. لیٹ می برنگ ان ڈاکٹر نورین خالد جو کہ آکسفیم کی پروگرام مینیجر ہیں. آپ کافی آکسفیم آئی تھنک از دا موسٹ ہیویلی انگیجڈ ان ایز این این جی او ان ریلیف ایکٹیویٹی. کیا گورنمنٹ کا ایفرٹ اس سال پچھلے سال سے کچھ بہتر تھا؟ جی، میرا میری پرسنل اوپینین یہ ہے کہ اس سال پچھلے سال کی نسبت ڈیفینیٹلی زیادہ، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی آئی اسٹیڈ ایکچولی فار سم ٹائم ان کے پی بیکاز آئی واز مینیجنگ ون آف دا ہبس آف دا آکسفیم. تو اس سال کوآرڈینیشن بہتر ہے ایون ود این ڈی ایم اے اینڈ دا این ڈی ایم اے کے جو کلسٹر اپروچ ہے، اور تھوڑا انہوں نے پرو ایکٹیو رول لیا ہے اس کے اندر، کیونکہ پچھلے سال میں یہ والی سچویشن نہیں تھی. اس دفعہ گورنمنٹ مگر جو کلسٹر اپروچ ہے وہ یو این سپورٹڈ ہے، رائٹ، وچ مینس کہ
फूड भी आप दे रहे हैं, आप हेल्थ को भी देख रहे हैं, आप क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को भी देख रहे हैं, यू नो सैनिटरी कंडीशंस देख रहे हैं. पर उसके अंदर ये है कि एनडीएमए का कोऑर्डिनेशन का रोल होता है और एनडीएमए बहुत इस दफ़ा कंपैरेटिवली पहले की निस्बत बेहतर कोऑर्डिनेशन कर रही है और गवर्नमेंट ने भी इमीडिएटली जो अपना काम शुरू किया. मैं एक कादरी साहब की अभी जो बात कर रहे थे, आई वाज लिसनिंग, आई थिंक वी शुड मूव आउट ऑफ दिस रिएक्टिव मोड टू द प्रोएक्टिव मोड. ये कादरी साहब ने भी कहा था कि और पर उसके अंदर मेरा जो एक और अगर आप अलाउ करें तो मेरा ये कि प्रोएक्टिव के अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी मेगा, वेरी सॉर्ट ऑफ अ बिग सॉर्ट ऑफ द एजेंडा पॉइंट्स जो कि शायद जी वो लॉन्ग टर्म के लिए मैंने उनसे पूछा था ना, तो उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए बताया था. लॉन्ग टर्म के अंदर भी मैं अगर आपसे कहूँ कि जो एक बहुत गवर्नमेंट अभी भी उसके अंदर प्रोएक्टिव अप्रोच के अंदर शायद हम इसके अंदर एक पॉजिटिव पेशरफ्त कर सकते हैं, और वो ये है कि कम्युनिटी एंड द सिविल सोसाइटी engagement from the beginning rather than setting aside the creating the two poles, one on this side and one on that side, and then on a proactive mode organizing the community models, क्योंकि community मगर ये तो जी एक दम तो नहीं होगा, ये तो exactly. और जो कादरी साहब ने कहा कि जी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर करना, और आई थिंक Oxfam has a very public stand on that, a demand from the donor agency as well as the government. कादरी साहब इस दफ़ा भी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि वो जो रिच लैंडलॉर्ड्स हैं वो अपनी ज़मीनें बचाने के लिए पूरी विलेजेस को इनंडेट कर रहे हैं पानी से. इसके बारे में इसमें आपने कोई तवज्जो की है? इसमें देखिए, मैं खुद सिंध में 12 चक्कर लगा चुका हूँ इस सैलाब इलाकों में. जी चक्कर लगाने से तो फर्क नहीं पड़ता ना. वर्चुअली स्पीकिंग मेरा राब्ता सबके साथ हुआ है. जी जी. और कोई मतलब शिकायत ज़रूर है, लेकिन ऐसा वो बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि हर तरफ एक ही जितना पानी है. कई फुट पानी 4 फुट है, कहीं पानी 3 फुट होगा, इतना फ़र्क होगा. जी ज़फ़र साहब, बट मोस्ट ऑफ दीज वो जो टेलीविज़न पे भी दिखा रहे हैं फुटेज, जो हमारे न्यूज़पेपर्स में भी रिपोर्टिंग हो रही है, वो कंप्लेंट्स जो लोगों की है और गरीब लोगों की है, बिकॉज दे आर द वंस जो सफ़र कर रहे हैं. कोई मुझे मिडिल क्लास या अमीर बंदा तो वहाँ कैंपों में नज़र नहीं आएगा ना. अगर आप खुद जाके देखिए तो शायद सूरत हाल डिफरेंट हो. हर बंदा इक्वली इफेक्टेड है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है. बारिश किसी को माफ नहीं करती कि आसमान से पानी गिरता है, सब पे बराबर गिरता है और इंसाफ करके गिरता है. वो अमीरों को छोड़ता नहीं है. में तो गरीब ही जाते हैं ना. द वल्नरेबल आर द मोस्ट बैडली अफेक्टेड. वो अलग बात है कि कितना इफेक्ट कितना होता है. वो तो नेचुरली हर डिजास्टर में गरीब ज्यादा इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसके पास वसाइल कम होते हैं सस्टेन करने के लिए अपने आप को. लेकिन पानी हर जगह, ज़मीन चाहे गरीब के या अमीर के, पानी सब पे बराबर खड़ा हुआ है. पानी ज़्यादा कम नहीं है कि अमीर की ज़मीन में पानी कम होगा, गरीब की ज़मीन में पानी ज़्यादा होगा. ऐसी सूरत हाल नहीं है. अब जो एक बात की है, मुझे अच्छी लगी बात नौरीन साहबा की, कि जो ज़रूरत है कम्युनिटी को मोबलाइज करने की इमीडिएट एफर्ट के तौर पे एज अ प्रिवेंटिव मेजर, उसमें मैं आपको अपडेट करता चलूँ कि एनडीएमए ने फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज शुरू की है हर डिस्ट्रिक्ट की प्रोफाइलिंग करनी डिजास्टर वल्नरेबिलिटी के हवाले से, कि हम हर डिस्ट्रिक्ट की प्रोफाइल तैयार कर रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी तहसील, कौन सी कम्युनिटी किस डिजास्टर्स के लिए कितनी वल्नरेबल है, लेवल ऑफ थ्रेट क्या है, परसेप्शन क्या है. और अगर खुदा न खास्ता वो एक्सपोजर आ जाए डिजास्टर का, तो उस कम्युनिटी ने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उसको प्रोएक्टिव में कैसे लेना है, कौन लीड रोल लेकर है, उसके ट्रिगर क्या होंगे. एंड दैट्स द वे फॉरवर्ड. थैंक यू वेरी मच ज़फ़र इकबाल कादरी साहब फॉर बीइंग विद अस. आई नो कि आप बहुत बिजी हैं, आप मुल्तान में हैं, and you are going to go to Nawab Shah with the Prime Minister soon. Thank you very much. फाइनली जी हमें ईदी साहब, अब्दुल सत्तार ईदी साहब ज्वाइन कर रहे हैं कराची से. ईदी साहब, ये बताइएगा कि रिलीफ वर्क्स इस दफ़ा इतने वीक क्यों हैं? नहीं, इंशाल्लाह ये जोश आ जाएगा और शुरू हो रहा है जोश. बहुत लंदन, अमेरिका, पाकिस्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, सब जगह पे चंदे में जोश आ रहा है. लोगों में स्पिरिट पैदा हो रही है. ऐसी कोई बात नहीं है. जब कोई पाकिस्तान के एक इंसान को तकलीफ होती है तो सारे पाकिस्तान को तकलीफ होती है. ये एहसास है हमारे मुल्क में और हमारे में. इंशाअल्लाह हम बहुत जल्दी बहुत अच्छे चंदों में चले जाएंगे. लोग देना शुरू करेंगे. गवर्नमेंट को भी देना जरूरी है, हमें भी देना, और दूसरे भी जो सोशल इदारे हैं उनको भी देना जरूरी है. हर कोई अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं. और ईदी साहब ये बताइएगा कि कौन से रिलीफ गुड्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त? देखिए, ऐसी जब आपके आती है नहीं तो
हमें पहला खाना देना होता है, क्योंकि पानी ऐसी चीज होती है सब चीज उठा के ले जाती है, जाने भी ले जाती है, लेकिन जो बचा कचा ये होता है, इसमें फिर खाना इनको पहले काम होता है। फिर इसके बाद इनको हमारे लंगर सब जगह पे चालू है, 12-13 लंगर। और दूसरा ये इनको फिर बर्तन, कमल, रजाई और ये मकान तो खुद बना लेते हैं, क्योंकि ये मिट्टी के मकानों में रहने वाली कौम होती है, फौरन खड़े कर लेते हैं। और इसमें इनको 3 सीटें देनी पड़ेगी, तो मेरे पास 3 सीटें भी हैं, मैं इंशाल्लाह इनको प्रोवाइड करूंगा। थर के पूरे इलाकों में हर कोई पाकिस्तानी है, पाकिस्तानियों को जहाँ भी तकलीफ होती है, हमें पूरे पाकिस्तान को एहसास करना चाहिए कि हम मैदान में आ जाएं। थैंक यू वेरी मच ईदी साहब फॉर बीइंग विद अस टुडे। मैं डॉक्टर नौरीन खालिद का शुक्रिया अदा करूंगी कि वो हमारे इस प्रोग्राम में आई। नेक्स्ट वीक हम डिस्कस करेंगे इंडो पाक ट्रेड और उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं बढ़ाने के। मखदूम अमीन फ़हीम साहब कॉमर्स मिनिस्टर एक बहुत भारी बिजनेस डेलीगेशन को अपने साथ लेके जा रहे हैं इंडिया 26 तारीख को। उसके प्रोस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे, क्या लाइवलीहुड है अगले हफ्ते। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।